ఎస్ఎల్బీసీ ఘటన జరిగి నేటికి 7వ రోజు పూర్తి అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్ఎల్పి సొరంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి జార్కట్కు సంబంధించినటువంటి కార్మికులంతా కూడా పూర్తి భయానక వాతావరణం ఉంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి తమ సొంత ఊర్లకు వెళ్ళిపోతున్నామంటూ వెళ్తున్నటువంటి దృశ్యాలను మనము చూడవచ్చు. ఇది దోమలపెంటకు సమీపంలో ఉన్నటువంటి బస్టాండ్ ఆవరణలో దాదాపు దాంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వందల సంఖ్యలో కార్మికులంతా కూడా ఇక్కడి నుంచి తమ సొంత రాష్ట్రాలకు తరలి వెళ్ళి అక్కడే జీవనం కొనసాగిస్తామంటూ కూడా చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా మనతో కొంతమంది మాట్లాడడానికి కూడా వాళ్ళ విజువల్స్లో కూడా చూడొచ్చు. వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సామాగ్రిని కూడా తీసుకువెళ్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి వారికి సంబంధించినటువంటి నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్తున్నారు. ప్రజెంట్ మన దగ్గర ఉన్నారు కొంతమంది, వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాం. भाई आप क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, कहीं को जा रहा है? यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ कंपनी में काम करते हैं, घर जा रहे हैं। कहीं को काम करने की इच्छा नहीं है। ओके। हाँ। ये इंसिडेंट होने के बाद पूरा एक्सीडेंट होने की वजह से मन नहीं लग रहा है काम करने का। ओके, फिर वापस आ जाएंगे? सर देखिए अभी कोई कहा नहीं जा सकता है वापस आएंगे या नहीं आएंगे। पूरा कितने आदमी जरा? आपके टोटल गिनती तो नहीं हुआ है पर हैं 25-30 आदमी हैं अभी। ओके ओके सर। अब तुम्हें कितने साल से यहाँ काम करना? वो दिन आप अंदर है क्या? नहीं, अंदर थे सर। क्या चल रहा है वो दिन? उस दिन तो बोरिंग चालू था, बोरिंग चल रहा था, बोरिंग चलने के दरमियान भी ऐसे हुआ है। ओके। हाँ, कितने साल से कर रहा काम? 10 साल से कर रहे हैं। कैसे रहते रोज रेगुलर ड्यूटी आपको? रेगुलर ड्यूटी करते थे, सब सही था, पहले बहुत अच्छा था। ओके। बाद में ये लूज आया, लूज आने के कारण से ऐसे हो गया। पहले कितने सुबह में कितने जाते अंदर, कितने बजे का आते अंदर? अंदर 50 आदमी थे, 50 से 60 आदमी हैं। आपके फ्रेंड्स भी है ना वो अंदर वाले? अब अंदर रहने वाला आपके फ्रेंड्स भी है ना? उसमें कौन कौन है अंदर? अंदर 4 आदमी हैं, हमारे झारखंड से 4 आदमी हैं। ओके। हाँ, जो दबा हुआ है 4 आदमी है झारखंड से, और 2 इंजीनियर हैं और 2 पंजाब से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। आप कंपनी वाला बोल रहा चल के, नहीं तो आपके सीधा से जो जा रहा तुम्हें? हाँ सीधा जा रहे हैं, कंपनी कुछ नहीं बोला, अपने मन से जा रहे हैं। మొత్తంగా చూస్తున్నాం వీళ్ళంతా కూడా ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత మొత్తంగా కొంత భయానక వాతావరణం ఉంది కాబట్టి మేము ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నామని చెప్తున్నారు. మిగతా మా గ్రామాలకు వెళ్ళడంతో పాటు అక్కడే జీవనం కొనసాగిస్తూ బతుకుతామని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. భాయ్ బోలే आप कहाँ से आ गए, अब कहाँ जा रहे हो तुम्हें? नहीं जा रहे हैं ఠీకే ఠీకే. ఇక చూస్తున్నాం చాలామంది కూడా ఉన్నారు, ఎందుకంటే దాంట్లో పనిచేసేటటువంటి చాలామంది కార్మికులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని మనం విజువల్స్లో చాలా క్లియర్ కట్గా చూడవచ్చు. మొత్తంగా 7 రోజులు గడిచిన సందర్భంలో ఇప్పటికీ లోపల చిక్కుకున్న వారికి సంబంధించినటువంటి ఆచూకీ లభ్యం కాకపోవడంతో తమ కుటుంబాల నుంచి తమకు ఫోన్లు వస్తున్నాయి. కాబట్టి మేము ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాము, తిరిగి వస్తామో రామో తెలియదు. ఒకవేళ మాకు నీట్గా ఉంటే ఇదంతా ఉంటే కూడా ఒకవేళ ఆలోచిస్తామని కూడా చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. భాయ్ బోలే आप कहाँ से आ गए, कहाँ चल रहे हो? झारखंड से, झारखंड को वापस जा रहे हैं झारखंड। हाँ, कितने साल से यहाँ काम कर रहा है? 2012 से। ठीक है ठीक है ठीक है। अब कहीं को चल रहा है यहाँ से? यहाँ काम करने लायक नहीं है, खतरा है यहाँ। क्या हो रहा भाई, क्या कहीं को चल रहा? अब इधर से तुम चलना है आपको गाँव को? मैं अभी घर जा रहा हूँ, झारखंड, गढ़वा जिला झारखंड से। तो अभी ये हादसा हुआ है, उसकी वजह से मैं डर रहा हूँ। हाँ, फिर आने वाले हैं? और वो मेरा तो इधर कुछ नहीं है, मैं नहीं बता सकता। बुलाएगा तो आ सकता है, वो काम बढ़िया से हो जाए तो पर भी मैं जहाँ हुआ है हादसा उससे पीछे ही रहूँगा, आऊँगा तो पर फिर गांव में क्या करेंगे आप? मैं दूसरा साइड में जाऊँगा, दूसरा जगह थोड़ी है कि एक ही जगह यही का है। पूरा कितने आदमी चल रहा है यहाँ से? पूरा यहाँ से निकल रहा हूँ, आप लोग सुबह से कितने आदमी अंदर से चल रहा? अभी के फिलहाल में तो अभी आदमी 100 है और डेली आदमी जा रहा है। डेली आदमी जा रहा है, फिर आता है ना आता? अब सभी का तो मन का बात मैं नहीं जान सकता हूँ, तो वही मैं तो आऊँगा तो मैं जहाँ पे हादसा हुआ है वहाँ पे आगे नहीं जाऊँगा, मैं पीछे ही रहूँगा। आपका परिवार फ़ोन कर रहा, क्या बोल रहा है? यहाँ आरूम बोल रहा, नहीं तो वहाँ रकूम बोल रहा? ना, ऐसा घर परिवार कोई नहीं, किसी का नहीं बोलेगा। वो बोल रहा है कि जितना जल्दी बन सके घर आ जाओ। చూస్తున్నాం ఇది ఇక్కడ పరిస్థితిని చూస్తే ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత తమ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వారు కూడా లోపలనే ఉండిపోవడం, అక్కడ వారి కుటుంబ సభ్యులకు తెలియడంతో మీరంతా తిరిగి రావాలి,
ఇక్కడికి రావాలి, ఇక్కడనే వచ్చిన తర్వాత మనం ఇక్కడే జీవనం కొనసాగిస్తూ బతకవచ్చు అని చెప్పి కూడా వాళ్ళ కుటుంబాలు చెప్తున్నాయి. ఒకవేళ పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే తప్ప తిరిగి మేము ఇక్కడికి రామని చెప్పి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారంతా కూడా చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఓవరాల్గా 7వ రోజుకు చేరుకున్నటువంటి ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీళ్ళంతా కూడా వెనుదిరుగుతుండడంతో పూర్తిగా కార్మికులంతా కూడా నిరాశతో వెనుదిరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. మరి ఇక్కడికి వస్తామో రామో కూడా తెలియని పరిస్థితిలో మేము ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నాం. ఈ భయానక ఘటన నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నామంటూ కూడా ఈ టన్నెల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు, వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి కార్మికులు చెప్తున్న పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇది ఇక్కడ అప్డేట్. కెమెరా పర్సన్ నగేశ్వర్ శంకర్, బిగ్ టీవీ, ఎస్ఎల్బీసీ నుండి.